ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ ناظرین، 19 دسمبر 2017 ایک تاریخ ساز دن ملک کی سیاسی تاریخ میں، ایک ایسا دن جب جمہوریت کی مضبوطی اور استحکام کے حوالے سے ایک بڑا قدم دیکھا گیا۔ ہماری جو ملٹری قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، اس نے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، آرمی چیف کے حالیہ دورہ افغانستان اور ایران، اور ملک میں جو اس وقت غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے پاک جو آرمی ہے، ہماری جو عسکری قیادت ہے، اس نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بریف کیا۔ پوری کی پوری پارلیمنٹ، اس کی ایک ہول کمیٹی بنی اور اس پارلیمنٹ کو بریف کیا، اور عسکری قیادت کو یہ دعوت جو ہے چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق اور لیڈر آف اپوزیشن چودھری اعتزاز احسن کی درخواست پہ دیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اہم ڈی جی ملٹری آپریشنز جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور اور ان کے ساتھ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی شریک تھے۔ پوری پاکستان کی پارلیمنٹ تھی، ان کیمرہ سیشن تھا، پاکستان کے جو ہمارے سینیٹرز تھے، تمام سینیٹر اراکین تھے جن کو یہ بریفنگ دی گئی، اور اس موقع پہ عسکری قیادت نے رول آؤٹ کر دیا کہ پاک فوج جو ہے سیاست میں کوئی قدم رکھے گی یا کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جو آئین سے متصادم ہوگا، اور اس امکان کو انہوں نے مسترد کر دیا اور صدارتی نظام جو ہے اس کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا، اور کہا کہ جمہوریت ہی اس ملک کو آگے لے کر چل سکتی ہے۔ تو جو بڑے بادل تھے ایک وہ ہٹے۔ اس وقت جو بڑا لوگوں میں ایک تذبذب پایا جا رہا تھا، بالخصوص ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری جو سیاستدان ہیں، وہ ایک تذبذب کا شکار تھے۔ کس حد تک یہ چیزیں صحیح ہوئیں، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور اس اہم ترین بریفنگ میں کیا کیا معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل رضوان احمد ریٹائرڈ۔ کرنل صاحب بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر فروخ سلیم بھی ہمیں جوائن کریں گے، تجزیہ کار ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے کرنل صاحب، جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آرمی چیف اور اعلیٰ عسکری قیادت جو ہے وہ آ کے پارلیمنٹیرینز کو بریف کر رہی ہے انتہائی سینسٹیو ایشوز پہ، انتہائی سیاسی معاملات پہ، سینسٹیو معاملات پہ، جس میں داخلی معاملات میں ہے، جس میں خارجی معاملات بھی ہیں، اور جس میں بہت حد تک سیاستدان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پر جلنے لگتے ہیں۔ جی، آپ نے کیسے دیکھا اس پوری بریفنگ کو؟ بہت شکریہ۔ میں اس سے پہلے کہ میں اس میں کوئی سٹارٹ لوں، ایک ڈسکلیمر میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسی چیف آف آرمی اسٹاف کی اس تقریر کے دوران ایک بات بھی سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ جو ملٹری سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں تو they have got nothing to do with us، وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں، وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم چونکہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک تاریخ ساز یہ واقعہ ہوا ہے، تو ہم جو بھی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کا ایک پازیٹیو پہلو اور پازیٹیو عنصر کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ ذاتی رائے ہے، اور ڈیفینیٹلی، اور پلس یہ کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی آپ کے پلرز ہیں جو آپ کے ملک کو ایک طریقے سے جو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ٹاپ پہ جا کے جو آپ کے ایک آئیکنز ہیں، جس میں ملٹری شامل، جس میں پولیٹیشنز شامل، جس میں سینٹ شامل، اور ود ان ملٹری جس میں آئی ایس آئی بھی شامل، تو سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور آئی تھنک پچھلے 3 دنوں میں جتنی اس کے اوپر مزید ڈسکس اور ڈیبیٹ ہو چکا ہے، کیا کیا پوائنٹس وہاں پر آئے، تو اس میں بھی ہم جائیں گے، روشنی ڈالیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ وجہ کیوں ہے، یہ ضرورت کیوں پڑی، جو قیاس آرائیاں اور چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی کوئی گورنمنٹ لائی جا رہی ہے، کوئی اس کو انٹرم گورنمنٹ کا اسٹیٹس دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، دھرنے کے پیچھے لبیک دھرنے کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہے، یہ تو بڑا اس کو لنک کیا جا رہا تھا۔ تو ہمارے یہاں نا قیاس آرائیاں اور جو چیمے گوئیاں اور بات کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یہ انٹرنل بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ پاکستان میں تمام قوتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو کے ایک انٹیگریٹی، نیشنل انٹیگریٹی کا مظاہرہ کر کے چلے۔ تو الحمدللہ
लोकली, इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत मुस्बित, एक पॉजिटिव, एक रेजिलियंस का एक पैगाम गया है कि तमाम क़ुव्वतें एक जगह पर है। और आदमी ने जिस तरीके से, बिल्कुल आप पहले भी कह चुके हैं अगेन, कि दे आर हेयर टू सर्व द कंट्री और सर्व द कंट्री, द पीपल ऑफ द कंट्री। वो यहाँ रूल करने के लिए नहीं है, कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, कोई सियासी अज़ाइम, ये कहना भी बहुत बड़ी बात है, कोई इस तरह का सिलसिला ही नहीं है। आप रूल्स बनाएं, आप कानून साजी करें और हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, डॉक्टर फर्रुख सलीम से भी इस वक्त हम इनपुट लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। किस तरह से देखा जो एक सियासी तजब्जुब का एक जो शिकार थी कैफियत, एक कन्फ्यूजन का सा माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो जो अभी कही गई कि एक तारीखी, मेरा ख्याल एक नई तारीख लिखी गई और साथ ही साथ एक नई रवायत भी, एक ट्रेडिशन भी कायम कर दी गई है कि फ्यूचर में भी जो हमारे फौजी अफसरान हैं, जो हमारे सिपह सलार हैं फौज के, वो जमहूरी इदारों के पास जाएं और उनको ब्रीफ किया जाए कि सिक्योरिटी का क्या हाल है। दूसरा मामला ये है कि एक बड़ा ही क्लियर कट सा पैगाम जो है वो जमहूरी इदारों को, वो सेनेट को, वो हमारी पॉलिसी साज मेंबरान, जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनके मेंबरान को दिया गया। वो पहला तो ये था कि आप खारजा पॉलिसी मुरतब करें और आप अंदरूनी सिक्योरिटी पॉलिसी को मुरतब करें, और जब ये दोनों पॉलिसी बना लेंगे तो फौज उसके ऊपर अमल दरामद करेगी और अमल दरामद करवाएगी। अब मसला ये आ जाता है कि क्या हमारे सिविलियन जमहूरी इदारे वो खारजा पॉलिसी बनाना चाहते हैं, उनकी नीयत है, उनके पास काबिलियत है, और क्या वो अंदरूनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, क्या उनके पास नीयत है और काबिलियत है या नहीं। यहाँ पे फौज ने ये वाजे कर दिया कि वो अगर सिविलियन इदारे पॉलिसी बनाएंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा। हमारे सिविलियंस के लिए बहुत बड़ा मामला है। हमको ये सोचना होगा कि जिस तरह हमने सिविलियन इदारों का माजी में हाल किया, वो हमने अपने ओन पे किया, हमारे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। आज जो हाल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का है, आज जो हाल स्टेट बैंक का है, आज जो हाल हमारा इत्तेसादी इदारे हैं, आज जो हाल जो नैब का है, और बाकी जितने सिविलियन इदारे जो हमारी सुपरविजन में काम करते हैं, उनका जो हाल हमने किया है, जिस हाल में वो आज पहुंच गए हैं, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। वो हमारे ऊपर किसी किस्म का बैरूनी प्रेशर फौज की तरफ से नहीं था। जो हाल FBI का हमने कर डाला। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद सिलसिला यहीं से दोबारा जोड़ते हैं। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कर्नल साहब, अस्करी क़यादत की तरफ से वाज़े कर दिया गया कि दुश्मन से लड़ना फ़ौज का काम है, लेकिन इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़रिए भी निपटा जाए, और इस सिलसिले में जो हमारा नैप है, नेशनल एक्शन प्लान है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो डॉक्टर साहब भी अभी बात कर रहे थे कि बात फिर कहाँ पे ख़राब होती है, क्या नीयतें नहीं है या कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, काबिलियत जो है इतनी नहीं है, इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा आप क्या कहेंगे। देखिए, डेफिनेटली जब तक कि तमाम कंपोनेंट्स जो हैं मुतहर्रिक होकर और अपना अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक इदारे, किसी एक फ़र्द वाहिद से तो पॉजिटिव जो जिस किस्म की हमारी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो अचीव नहीं हो सकती। अगर एक इदारा अस्करी क़यादत और अस्करी इदारा अगर अपना अपना रोल पूरा प्ले कर रहा है, जिसकी उन्होंने ब्रीफिंग दी है और वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ने कितने केसेस हैंडल किए और आदुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़ब के ऊपर क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए और क्या क्या हमने सक्सेस अचीवमेंट्स जो हैं उस पर करके दे दी हैं, प्लस ये कि जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो सिविलियन इदारों ने काम करना था वहाँ पे क्या क्या वैक्यूम है, क्या क्या गैप्स हैं। तो ये बात जो है ये किसी भी तरीके से उस मुस्बित नताइज को नहीं पहुँच पाएंगे कि अगर एक इदारा ही सिर्फ कुर्बानियों का सिलसिला देता रहेगा। बाकी ये है कि अगर आप ये कहना चाहेंगे कि उन इदारों की सलाहियत नहीं है या अहलियत नहीं है या कैपेसिटी नहीं है या उनकी विल नहीं है या उनमें कोई नीयत का फुकदान है, तो आई थिंक इस पर भी रोज़ो शब जो है वो हर जगह ही बैठ के बात हो रही है। और अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, बहुत पुरानी भी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं भी है, लेकिन फिर भी बहुत पुरानी मैं इसलिए कहूँगा कि नेशनल एक्शन प्लान का जो बेसिकली जो इसकी इजाद हुई थी, जो इसका स्टार्ट लिया गया था
ट्रिगर हुआ था, वो एक बहुत बड़े अगेन एक तारीखी वाक़े से हुआ था। वो 16 दिसंबर को APS के बच्चों की शहादतों के ऊपर जो है, उसके बाद फिर हमने इसको जो है ना प्लान किया था। और उसके बाद पे दर पे जो कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वहां से तो सारा कुछ कवर्ड है। यहाँ पे वैक्यूम है, ये बात मुसल्लमा है, ये हकीकत है, और यहाँ पे इसको नजरसानी करने की जरूरत है कि कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। और अगेन अगर आपको अस्करी इदारे से, फौज से ही अगर कोई अगर आपको उनसे कोई मशावरत चाहिए, कि उनसे उनकी मदद चाहिए किसी भी किस्म की, तो आप उनको भी अप्रोच कर लें और उनको भी उसके अंदर लेकर आएं कि यार इस पर ले चलें। मतलब मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी इदारों का काम या बाकी इदारों की जो प्रोग्रेस है, वो अचीवमेंट है, वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। मैं एक चीज पिछली वाली बात चूंकि आपने छेड़ी थी, वो बात स्टार्ट होकर एंड ना हो जाए। नॉट ओनली के जो लोगों की क़यास आराइयां थी आर्मी की इस ब्रीफिंग के बाद सेनेट में, वो खत्म हुई हैं, प्लस सेकेंडली एक बहुत बड़ी एक और लैंडमार्क अचीवमेंट पाकिस्तान ने आज जो है वो हासिल कर ली है। वो है डीलिमिटेशन का जो आपका जो है वो बिल पास हो गया। पहले नेशनल असेंबली से हुआ था, सक्सेसफुली सेनेट से भी हो गया। मैं इसको लिंक ये करना चाहूंगा कि इलेक्शन से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सारी सूरत हाल है उसमें अब आपको रोड मैप क्लियर नजर आ रहा है। और अगेन आप और जो डॉक्टर साहब की बात हो रही है, जो बिजनेस से रिलेटेड जिनकी ज्यादा आप लोग जहानत रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर आपको रोड मैप नजर आ रहा है, थोड़ी सी लॉन्गिविटी नजर आ रही है कि अगले 6 महीने या साल की अगर आपको रोड स्मूथ नजर आ रही है, तो यू कैन प्लान द थिंग्स, यू कैन एटलीस्ट आपकी को पॉलिसाइज उसको उसकी तो डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि जब माहिर माशियात में हैं डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर हम इस वक्त बड़ी इसकी डायमेंशंस हैं, और इस वक्त जो एक चार्ज शीट है हुकूमत के खिलाफ, वो उनकी इकनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, डार साहब के जाते ही बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि मईशत जो है वो धड़न तख्ता हो गई। लेकिन बात ये की जा रही है कि उन्होंने स्टेबल किस तरीके से किया हुआ था, क्या आदाद शुमार में हेर फेर थे, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी जो ट्विन डेफिसिट की बात की जा रही है, और डेफिसिट हमारा जो है वो $6 बिलियन जो है हमारा हो चुका है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये भी कहता है कि जनाब ऑल टाइम हाई हमारी इंपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी इंपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ CPEC प्रोजेक्ट्स हो रही है, तो ये डिलीवर करेंगे पाकिस्तान में। क्या आप समझते हैं कि इकॉनमी वाकई इतनी इस वक्त परेशान कुन हालात हैं? देखिए, दो बातें। एक तो मैं जो आपने कहा मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं कि डार साहब के जाने के बाद मईशत का बहुत बुरा हाल हो गया। ये पिछले 2.5-3 सालों से मईशत का हाल अच्छा नहीं है। मईशत जिन बुनियादों पे चलाई जा रही थी, एक तो अना की बुनियाद थी, एक अदाद शुमार का धोखा था, दूसरा कर्जा जात का बेतहाशा लेना था। इन 3 बुनियादों पे पिछले 2.5-3 साल से सर मैं जरा अपना नुक्ता नजर वाजे करूं कि मेरा ये कहना नहीं है, लोग जो है हुकूमत ये क्लेम करती है कि डार साहब के जाते ही इकॉनमी जो है वो बड़ी जो स्ट्रेस में आ गई, और जिस तरीके से डॉलर को उन्होंने मेंटेन किया हुआ था उनके जाते ही वो गिरने लगा। कम अज कम मैं जो हूं इस हुकूमत की इस थ्योरी को बाय नहीं करता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह देख रहा हूं कि किस तरीके से इकॉनमी को लेकर चलाया जा रहा था। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, 4 साल पहले पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट जो थी वो 25 अरब तक पहुंच गई थी, और पिछले 4-5 सालों में वो मुसलसल गिर रही हैं, और गिरती गिरती अब वो $19 बिलियन पे पहुंच गई हैं। पिछली 70 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में कोई भी 5 साल का अरसा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मुसलसल एक्सपोर्ट हमारी गिरती चली जाए। अब लगता ऐसा है कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, और अगर वो गिरती है तो उसका जो सफर है वो बड़ा तकलीफदेह होगा। लेकिन इसमें जानने की बात यह है कि वो तकलीफदेह 21 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए होगा जो फैसला साज सिविलियंस हैं, फैसला साज सियासतदान हैं। उनके लिए शायद ये सफर इतना तकलीफदेह ना हो कि उनके बेशतर असासे एक तो डॉलर्स में हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनके हस्पताल भी मुल्क से बाहर हैं। तो ये इस वक्त फोकस नहीं किया जा रहा इकोनॉमी के ऊपर। जितने भी फैसला साज हमारे लीडरान बैठे हैं, हमारी क़यादत है, उनका सारा फोकस सियासत के ऊपर है। क्या सेनेट के इलेक्शंस मार्च में होंगे, क्या उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, क्या उसके बाद जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर उनमें कौन जीतेगा, ये सारे सवालात सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के लिए हैं, उनके मुफादात में जाते हैं। जो मईशत का इफेक्ट है वो 21 करोड़ पाकिस्तानियों में आना है, पर पड़ना है, उसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। एक बम हमने देखा जो डिवैल्यूएशन का बम था, मसनूई तरीकाकार से आपने 2-2.5-3 सालों से रुपए का रेट जो है वो 104-105 पे रोक के रखा हुआ था। अब वो मसनूई कंट्रोल जो है वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं,
وہ دیر پا نہیں ہوتے. اب ڈیویلیویشن کا بم پھٹ گیا ہے, اس کے بعد ایک مہنگائی کا بم جو ہے وہ سامنے آ جائے گا, فالوئنگ فیو ویکس کے اندر وہ سامنے آ جائے گا, جس میں پیٹرول 7-8 روپے بڑھانا پڑے گا. وہ آ رہی ہے, اب اندیشے اس کے ظاہر ہو رہے ہیں. سر ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے بریک کی طرف ہم جائیں گے, اور میں بریک کے بعد جو سوال رکھنا چاہوں گا وہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ یہ دھڑا دھڑ جو ہم سکوک لے کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں $2.5 ارب کے, اور اس کے اوپر بڑی جیت ہم اس کو شامل کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑے اچھے ریٹس پہ ہم نے بیچا اور لویسٹ ریٹ پہ بیچا, یہ خرید کون رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی سوال ہے کہ اگر یہ ایکسپیکٹریٹس ہیں, پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں, تو یہ پیسہ کہیں راؤٹنگ کا پیسہ تو نہیں ہے, یہ وہ کرپشن کا پیسہ تو نہیں ہے جو یہاں سے باہر گیا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہم بات کر رہے ہیں قرضہ جات کی. 4 سال پہلے پاکستان کے اوپر 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا, جو پچھلے 4 سالوں میں 16,000 ارب سے بڑھ کے اب 25,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 90 ارب ڈالر کا اضافی قرضہ, جس میں بیرونی اور اندرونی قرضہ شامل ہے, یہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے اضافی قرضہ حاصل کیا ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ قرضہ کون خرید رہا ہے. یہ بڑا ہی ویلڈ سوال ہے, کیونکہ اب جو معیشت اور جو جنگ کا تعلق آپس میں پیدا ہو گیا ہے, قرضہ جات کو دنیا بھر میں ایز اے ویپن آف وار بھی اب استعمال کیا جا رہا ہے. جی وہ والی جنگ جو نیزوں سے لڑی جاتی تھی یا ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں سے لڑی جاتی تھی, اب بہت سارے ممالک اس کو معیشت کے سر وہ کہہ دیا نا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جس نے مخالفت کی ہے ذرا اس کی ہم ایڈ بھی بند کریں گے اور دیکھیں گے کیسے ہمت ہوئی. اب دیکھیے, اگر یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کے اوپر جو قرضہ جات چڑھ رہے ہیں, ان کا مالک کون ہے, یہ قرضہ جات ہمیں کون دے رہا ہے, اور یہ قرضہ جات کہیں فیوچر میں جا کے ایز اے ویپن آف وار پاکستان کے خلاف نہ استعمال کیے جائیں. اس میں سیکریسی پہلے مینٹین کی گئی ہے پاکستان حکومت کی طرف سے, اور میری یہی التجا ہوگی کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان جو قرضہ جات ایڈیشنل لے رہا ہے وہ کون خرید رہا ہے, کیا اس کو کوئی ملک خرید رہا ہے, کیا وہ کرپشن کا پیسہ ریسائیکل ہو رہا ہے, اور اگر کوئی اور اس کو کہیں فیوچر میں قومی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے لیے خطرہ نہ ثابت ہو. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرخ سلیم, ماہر معاشیات اور سینئر تجزیہ کار. اس وقت اس موجودہ حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اکنامک کرائسس جو اس وقت جس کی طرف ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کے اوپر وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. صورتحال آپ کے سامنے ہے کرنل صاحب. بہت شکریہ جناب. یہ میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. اس میں ایڈ کر دوں آپ ناظرین کے لیے کہ ایک 4th جنریشن وارفیئر کی ایک ٹرمینالوجی ہے, اور عرف عام میں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے جیسے عام لوگ جو بھولے بانا سے اس ملک کا حصہ ہیں, 21 کروڑ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ 4th جنریشن وارفیئر کیا ہے. موبائل کا 3G 4G ہمیں پتا ہوگا, 4th جنریشن وارفیئر ہمیں نہیں پتا ہوگا. تو بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں سٹیمپ کروں گا, انڈورس کروں گا کہ اس میں جو وار ہے وہ خالی جنگیں فریقین آمنے سامنے آ کے دو بدو نہیں لڑتے, بلکہ اس میں میڈیا وارفیئر بھی ہوتی ہے, اس میں اکنامک وارفیئر بھی ہوتی ہے, اس میں سائبر وارفیئر بھی ہوتی ہے, اس میں پروکسی وار ہوتی ہے, جس میں سے دشمن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دشمن ہے کیا, نہ اس کی کوئی سٹیٹ ہوتی ہے, جا رہے ہیں کسی سے بھی, نہ اس کی سٹیٹ ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی جغرافیہ ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. وہ پروکسیز کے طور پر آپ کے خلاف یوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سارے محرکات اس وقت پاکستان کے اوپر یہاں منڈلا رہے ہیں, اور آج سے نہیں, پچھلے 15 16 17 سال سے, جب سے ہم بورو ٹیرر کا حصہ بنے, جب سے صورتحال چل رہی ہے. لیکن میں اس ناگہانی صورتحال اور اس آفت زدہ صورتحال کے اندر بھی میں اتنا کہنا چاہوں گا, یس آئی 100% ایگری کہ آپریشنل بنیادوں میں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے, بٹ بیسائڈز دا پوائنٹ, آپریشنل بنیادوں میں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, بٹ بیسائڈز دا پوائنٹ, پاکستان کی ایک اوور آل جو ریلیونس ہے خطے میں, دنیا میں, ایز آف ناؤ, بائی ورچو آف جو بھی اس کی پوزیشننگ ہے, ہم بات کرتے رہے ہیں, جو سی پیک کا آن سلاٹ ہے ہم بات کرتے رہے ہیں, جو ہماری آبادی کا حجم ہے ہم اس کی بات کرتے رہے ہیں, بینگ اے نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں, اور بینگ اے اسلامک اسٹیٹ جو آج کل ایک اوور آل جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ 41 نیشنز کا ایک الائنس بنا ہے, اور اس میں سیکٹیرین بھی ہے, اس میں پولیٹیکل اسلام بھی ڈسکس ہو رہا ہے. تو پاکستان کی ریلیونس افغانستان کی اسٹیبلٹی میں
मीना के क्राइसिस में इस रीजन के खित्ते की सलामती में एक बहुत रेलेवेंट अहमियत का वो रखती है, मुकाम रखती है। और ये इकोनॉमी के जो क्राइसिस हैं इनको आइसोलेशन में ना देखा जाए, इसको पाकिस्तान की रेलेवेंस के साथ रिलेट किया जाए। बिल्कुल, बस ये सीपेक के जो बेनिफिट्स आने हैं वो अभी स्टार्ट हुआ है, ये सीपेक का जो ना हैवी इंपोर्ट्स और इसका जो ट्रेड बिल आपका बड़ा इंपोर्ट्स का, तो ये भी स्टार्ट है, इसने भी फल देना है नेक्स्ट 5 years 10 years डाउन द रोड में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान। और जाहिर है कि जब एक चीज और भी है कि जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जाहिर है कि जो कमर्शियली बुनियाद पे मुल्क हमारे साथ जुड़े होंगे वो जब रिपैट्रिएशन होगा उनके अपने प्रॉफिट्स का, तो वो भी हमारे डॉलर अकाउंट्स में जाएगा, तो एक प्रेशर आगे चल के वो भी इकॉनमी को होगा। ना बात करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से जो ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान ने 123 अरब का हमें डॉलर का 123 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ 9/11 के बाद, और 75,000 के करीब हमारे फौजी और हमारे सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए। डोनाल्ड ट्रंप का आपने स्टेटमेंट देखा, उसने कहा कि पाकिस्तान को हर साल जो है हम हज़ारों डॉलर जो है पाकिस्तान को दिए जाते हैं, बल्कि अरबों के हिसाब से अब तो बकौल उनके ये खाता हो गया, लेकिन फिर डू मोर का मुतालबा। तो ये हमारा नुकसान अपनी जगह और वो हम पे क्या डिक्टेट कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, एक समा होती है इधर, मैं आपके अलावा भी बहुत सारे शोज पे कभी जब भी बुला लिया जाता हूँ आता हूँ, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी ये ट्रम्प की बात आती है, ट्रम्प की स्टेटमेंट जब आती है, तो मैं बहुत एक अदना सा एक आदमी हूँ, लेकिन ट्रम्प की स्टेटमेंट सुन के मुझे सिवाय उसके मजाका खेस उसकी बातों के उसमें मुझे कोई खास उस मैसेज को मीट नजर नहीं आ रहा होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी जेम्स मैटिस साहब यहाँ खुद तशरीफ लाए हैं और उन्होंने इसको डू मोर के अलावा एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान की चीज, जो भी हमारी जो इस पर काविशें हैं, जो हमारी सलाहियतें हैं, जो इसके अंदर हमने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उसने उसको एक्नॉलेज किया जेम्स मैटिस ने। और उन्होंने यस उनकी एप्रीहेंशंस हैं वो रहेंगी, क्योंकि ये एप्रीहेंशंस को समझने के लिए ना, अमेरिका की एप्रीहेंशंस को पाकिस्तान के साथ इमदाद, अगर इतना ही उनको प्रॉब्लम है तो इमदाद देना बंद कर देना। वो बेवकूफ तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, उनकी आंखें तो खुली हुई है ना, उनकी भी असेसमेंट चल रही है। थिंक टैंक्स जितने पाकिस्तान में काम करते हैं, शायद उनकी एक यूनिवर्सिटी में से ज्यादा थिंक टैंक्स काम कर रहे होंगे, तो सारा का सारा पॉलिसी फीडबैक तो उनको भी मिल रहा है। तो क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों हमसे वो अटके हुए हैं, और क्यों उनको हमारी बशावरत चाहिए? जिस तरह मैंने कहा, तो पाकिस्तान की रेलेवेंस इस खत्ते में इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे बगैर उनका चारा भी नहीं है। बट डेफिनेटली उनकी सीपेक को कैसे जोड़ेंगे आप? अमेरिका और आपके इंडियन जो गठजोड़ है और प्लस अफगानिस्तान, इसमें कहीं सीपेक की जाहिर है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट में कोई भी आके अपने कमर्शियल बेनिफिट्स ले। बिल्कुल ठीक है कि सीपेक की तशवीश अमेरिका को भी है, इंडिया को भी है। अगेन इसमें भी कोई शक वाली दो राय वाली बात नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड चाइना एक इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे नजर आ रहा है, उसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान बीच में एक वो स्टेट है कि जहां से इसका जो मेन जो स्पेक्ट्रम जो है वो मूव कर रहा है, मनूवर कर रहा है, पाकिस्तान उसके बिल्कुल दोराहे पे खड़ा हुआ है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये एक इसको कोई इमीडिएट आज और कल के अंदर इसमें कोई टेक्टिकल लेवल पे कोई चीज निकलने वाली जो है वो तो नजर आ रही है कि इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार के अंदर जो है ना वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी इंसर्जेंसी चल रही है वो भी रॉ स्पॉन्सर्ड है। अमेरिका को भी ये बात पसंद नहीं आ रही कि यहाँ पर जो है ना वो चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ना इस खत्ते इस रीजन में बढ़े, इसीलिए उसने अफगानिस्तान में फोर्सेज बढ़ाने की बात कर दी। कहाँ पहले वो डिडक्शन की बात कर रहे थे, वो फोर्सेज वहां पे मजीद लाने की बात कर रहे हैं। तो ये पिंग पोंग और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट चलती रहेगी, चल रही है और चलेगी। डिस्कशन भी चलता रहेगा। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कलन साहब, वैसे तो बहुत सारी बातें जो है उस ब्रीफिंग में हुई थी, कुछ चीदा बातें जो हम उसमें कर रहे हैं पाक अफगान रिलेशंस के हवाले से, और ये कहा गया कि 4 ग्रुप्स जो हैं इन्होंने इस वक्त कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए हैं, जो कि फ़ौज के लेवल पे, उसके बाद जो है आवाम के लेवल पे, इंटेलिजेंस के लेवल पे, ये सब वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये 2600 किलोमीटर की हमारी एक बॉर्डर लाइन है, इस पर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से 51 बिलियन जो है गवर्नमेंट ने दिए वहाँ पर बाड़ लगाने के लिए। तो बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्यूज क्या है और किस तरीके से मजीद इसको बेहतर किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये पॉइंट रेस किया यहाँ पे। देखिए, इस बॉर्डर मैनेजमेंट का जो सिलसिला चल रहा है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है, बहुत अहमियत का हामिल है ये। और इसको बॉर्डर मैनेजमेंट को मैं फर्दर भी लिंक करूंगा कि आजकल जो एक और एक इशूज चल रहा है, वो इशू क्या है, उसकी तो रेजोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज के केपीके और फाटा का मर्जर कि उसको मेन जो आपका हुकूमती आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, आइन साज असेंबलियां हैं, उसके अंदर जम किया जाए कि वो जो एफसीआर के तहत जो फाटा का एरिया गवर्न हो रहा था
کتنی دہائیوں سے جو گورے کا بنایا ہوا نظام تھا اور ان کے خلاف مین اسٹریم میں آئے تاکہ ان کو لاک کیا جائے اور یہ ایک بفر کے طور پہ جو کوئی اسٹیٹ کام کر رہی تھی اس کو وہاں سے ایبزالو کیا جائے. اور بارڈر مینجمنٹ اٹ از 100% لنکڈ ود بارڈر مینجمنٹ بیکاز کہ آپ یہ نہ بھولیے کہ کچھ لوگوں کا ویسٹرن بارڈر کے اس پار وہاں پہ اس قسم کے کلیم اور اس قسم کی قیاس آرائیاں وہاں سے بھی باتیں آتی رہتی ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو انگلینڈ جو برٹشرز جب گورے کا راج تھا انہوں نے یہ کریٹ کی تھی اور وی ڈونٹ ایکسپٹ دس, ہم اس کو نہیں مانتے. افغان گورنمنٹ وہ کلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خطہ اس سے آگے ہے تو ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے. نو, اٹ از ویری مچ اسینشلی پارٹ آف پاکستان. اٹ از, یہ ہماری انٹیگریشن اور ہماری انٹیگریٹی کا اس وقت حصہ ہے اور یہ پاکستان کے اندر حصہ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ جو یہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت جو فینسنگ ہو رہی ہے اس بارڈر کی وہ بھی وہاں پہ مارک کیا جا رہا ہے. پلس جو کے پی کے ساتھ فاٹا کا جو مرجر ہے, اور میں مجھے بہت افسوس کے ساتھ ہی مطلب اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کو آگے چلنے نہیں دے رہے, اس کو ڈی ریل کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی اسٹریٹجیکلی اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس امپورٹنس ہے. ایک ہفتے سے جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہی ہے نیشنل اسمبلی سے اور گورنمنٹ جو اس کو ٹیبل نہیں کر پا رہی. یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے ان لوگوں کو جو ہیلم آف دا افیئرس پہ ڈیسیجن میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت اس فاٹا کے ایریا کو ایز اے آئسولیٹڈ بفر نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ یہی وہ ایریا ہے جس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں, چاہے وہ بارڈر کے اس پار ہوں چاہے وہ بارڈر کے اس پار ہوں, یا جو نہیں چاہ رہے وہاں پہ سوورینٹی, انہوں نے اسی بال گیم کو ایکسپلائٹ کر کے کسی نہ کسی لیول پہ یہ ان کی گیم پلان کا حصہ تھا. تو اٹ از ویری کلیئر کہ پاکستان کے جو سیاستدان نہیں چاہتے کہ یہ فاٹا اصلاحات ہوں اور یہ فاٹا جو ہے وہ ضم ہو جائے ہمارے کے پی کے میں, وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ پھر بالکل چلے ہر کوئی افغانستان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو فاٹا جو گورن ہو رہا تھا, جو ایف سی آر کے تحت, جو وہاں کے جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت جو اس کو گورن کیا جا رہا تھا, ایف سی آر کا جو بھی وہاں پہ جو سسٹم تھا, نظام چل رہا تھا, وہ ہیومن رائٹس کی ایک سیویئر وائلیشن سے بھی جو ہے نا وہ آپ اس کی ایکسٹریم ہے. مطلب وہاں پہ انسان کو اس قانون کے تحت انسان کو انسان ہونے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. نہ وہ اپنے خلاف کوئی پلی کر سکتا ہے, نہ وہ کوئی لٹیگیشن ڈال سکتا ہے, نہ وہ کوئی جرا کر سکتا ہے. جو اس کو ایک دفعہ سنا دیا گیا, جو پنشمنٹ اس کو دے دی گئی, تو اس سسٹم کے تحت وہ تابع ہے. تو اس کے بعد یہ کہ تو ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے. جب آرمی نے اتنے وہاں پہ آپریشنز ہوئے ہیں, اتنا وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, اور اب آپ ویلفیئر ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو اور ہیومن رائٹس کے ابیوزز کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. ادروائز فاٹا کے آپریشنز کا جو آپ نے وہاں پہ جو بھی یہ جو آپ نے ضرب عضب کے نام سے اور ڈفرنٹ ملٹری آپریشنز گئے, آئی ہیو بین اے پارٹ آف دیٹ, اس کے جو آپ نے اصل جو اس میں سے جو فروٹس حاصل کرنے ہیں, جو اس میں سے اصل آپ نے بینیفٹس لینے ہیں, وہ جب تک کہ لوگوں کو وہاں پہ آپ ریکنسیلیشن نہیں ملے گی, ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے, ان کو دوبارہ سے جو ہے نا زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا, ان کو خود اعتمادی نہیں دی جائے گی, آپ وہ بینیفٹس بھی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کرنل رضوان, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ اس اہم ایشو کے اوپر ہوئی. ناظرین, تمام تر ایشوز اور ظاہر ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بہت کھل کے یہاں پہ بات ہوئی, اور ایک ایسے وقت میں جب ہمارے جو عسکری قیادت ہے انہوں نے بریف کیا کہ رواں برس 128 دہشت گردی کے واقعات میں سے 125 کی جڑیں افغانستان میں ملتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیکسس ہے افغانستان میں, ایک کابل اور نئی دہلی کا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. تو یہ فاٹا اصلاحات جو ہیں اور کے پی کے میں ضم ہونا فاٹا کا, یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی عبدالقادر بلوچ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انیشیٹو یہ ہمارا ہے, حکومت کا ہے, لیکن اپوزیشن اس کے اوپر اہم شور مچا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ حکومت کی جو مجبوریاں ہیں وہ اس کے ساتھ ہے, لیکن یقینی طور سے اس چیز کو حتمی ایک کنکلوژن کی طرف آنا ہے, اور یہ ہوگا بارڈر مینجمنٹ ہوگی تو ہی پاکستان محفوظ ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.